ассалому алайкум бинандагони муҳтарам, ҳамватанони гиромӣ. барномаи иттилоотиву таҳлилии набзи донишгоҳ аст ки шуморо бо рӯйдоду навгониҳои моҳи декабр ки дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастанд ошно месозем. Дар студия бо шумо Сино Ғафурӣ. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархату гузоришҳои барномаи имрӯза. тамошои дастаҷамъонаи паёми пешвои миллат дар донишгоҳ. конференсияи байналмилалӣ олимони дохиливу хориҷиро ба ҳам овард. таъсиси стипендияи риёсати донишгоҳ бори нахуст. донишҷӯёни мо ғолиби озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ гардиданд. умари хайём ва шӯҳрати ҷаҳонии ӯ. силсилачорабиниҳо бахшида ба солгарди эъломияи ҳуқуқи башар. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи иттилоотиву таҳлилии набзи донишгоҳ. имсол дар фазои осудаҳолӣ ва субот паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар ироа гардид. паёми сарвари давлатро ки раҳнамои рушди соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад, тамоми кормандон ва устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дастаҷамъона тамошо карданд. гузориши аввалини барнома аз рафти тамошои паёми сарвари давлат маълумот медиҳад. дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда, оид ба пешбурди манфиатбори сиёсати хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисодиву саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. паёми сарвари давлатро ки раҳнамои рушди соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад, тамоми кормандон ва устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дастаҷамъона тамошо карда, бо қаноатмандӣ изҳор карданд ки паём сармашқи фаъолияташон қарор гирифта дар амалинамоии дастуру супоришҳои таъкид гардида кӯшиш ба харҷ медиҳанд. воқеан паёми навбатии пешвои миллат президенти муҳтарамон Эмомалӣ Раҳмон ин як раҳнамое ҳаст, як дастуре ҳаст барои рушду нумӯи Тоҷикистони азизамон. паёми имсолии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки саршори муҳаббат нисбати ҷавонон буд, ин қишри ҷомеаро хушҳол гардонид. донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар ҳамҷоягии ҷавонони вилояти суғд таассурот ва фараҳу шодияшонро аз паёми навбатии сарвари давлат дар муроҷиатномаи хеш ба тамоми ҷавонони Тоҷикистон баён карданд. аз ҷумла дар муроҷиатнома зикр гардидааст: боиси саодатмандӣ ва сарфарозии тамоми мо ҷавонони мамлакат аст ки дар паёми имсолаи хеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар канори ҳамаи дастовардҳои шоёни соли 2018 ба фаъолияти ҷавонони кишвар баҳои баланд дода, эътимод ва боварии бузурги давлат ва ҳукумати мамлакатро нисбати насли фардосози ватани азиз баён доштанд. суханҳои самимона ва эътимодбахши пешвои муаззами кишвар мо ҷавонони вилояти суғдро дар қатори тамоми ҷавонони саодатманди Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯҳбаланду сарфароз гардонид. аз ҳар як паёми пешвои муаззами миллат мо огаҳӣ пайдо мекунем ки Тоҷикистон сол ба сол ба як давлати тараққикарда пешрафтаи дунё табдил ёфта истодааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар ҳамин мулоқоту суҳбатҳои худ аҳли ҷомеаро ба анҷоми амалҳои хайр ва ғамхорӣ нисбат ба табақаҳои ниёзманди аҳолӣ даъват намуда, аз ин роҳ дар таъмини ҳифзи иҷтимоии кулли аҳолии мамлакат пайваста иқдомҳои хайрхоҳона зоҳир менамоянд. дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ низ таъкид карданд: мо дар оянда низ ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, дар навбати аввал ятимону маъюбон, шахсони бесаробонмондаву эҳтиёҷманд
و نفقه‌خوران و سابقه‌داران را از جمله وظیفه‌های مهمترین خود می‌شماریم. ریاست دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در ارتباط با دستور و سفارش‌های پرزیدنت مملکت پیشوای ملت امامعلی رحمان جهت به غمخواری دائمی فرا گرفتن دانشجویان کاملا یتیم تدبیرهای عملی می اندیشد. به خصوص پس از انجام پیام پیشوای ملت امامعلی رحمان از جانب رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده به دانشجویان یتیم و بی‌پرستار رسانیدن کمک مادی به مناسبت سال نو میلادی عمل خیرخواهانه و غمخوارانه ارزیابی می گردد. در پرتو پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سن 26 دکبر سال 2018 ارائه گردید در دانشگاه چاره‌بینی تنتنوی تحت عنوان پیام سند سرنوشت‌ساز ملت برگزار شد. رکتور دانشگاه مومن شریفزاده پیام امسالی پرزیدنت مملکت پیشوای ملت امامعلی رحمان را دورنمای رشد استوار کشور در همین سمت‌ها ارزیابی کرده وظیفه‌های مشخصی که به ساحه علم و معارف کشور داده شد شرح داد. سپس از جامعه مهنتی دانشگاه دعوت به عمل آورده شد که هر یکی ما وظیفه داریم جهت بیش از پیش بیشتر به راه ماندن روند تعلیم و تربیت، بلند برداشتن سویه دانش متخصصان آینده ساز، تامین پیشرفت علم، تطبیق اصولهای اینواسیونی، رابطه علم و استحصالات، بلند برداشتن سطح زباندانی و تربیت جوانان صاحب معرفت تدبیرهای سودمند اندیشیم. در چاره‌بینی نکته‌های پیام پیشوای ملت از جمله انعکاس مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی، جنبه‌های حقوقی و سیاسی آن شرح و توضیح داده شد. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره نقشه برگزاری مشورت‌های علمی و تکنیکی، کنفرانسی‌ها، سیمپوزیوم‌ها، انجمن‌ها و سمینارها در جمهوری تاجیکستان برای سال 2018 در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان کنفرانسی بین‌المللی برگزار شد. همایش بین المللی مسائل مبرم علم حقوق شناسی معاصر و راه‌های حل آنها نظریه و عملیه عنوان داشته عالمان و دانشمندان وطنی و خارجی را به هم آورد. در کار کنفرانس نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، کارشناسان ساحه حفظ حقوق، عالمان، کارمندان مؤسسه‌های علمی و تعلیمی ممالک آسیای مرکزی، روسیه، جمهوری تاجیکستان و دیگر دولت‌ها اشتراک داشتند. سراول مهمانان همایش از دستاورد عالمان، استادان و دانشجویان، فعالیت مرکزها و لابراتوری‌های عملکننده دانشگاه دیدن کردند. رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده در سخن افتتاحیش ذکر کرد که برگزاری انجمن بین المللی در شرایط امروزه کشور صاحب استقلالمان جهت تشکل مفکوره حقوقی جامعه، تطبیق قانونها، انکشاف و تشکلیابی قانونگذاری، خاصتا حل و فصل مسئله های مبرم علم حقوق شناسی با نظرداشت روند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر سهمگذار خواهد شد. سپس سخنرانی معاون اول وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت شنیده شد. در جلسه پلنری طبق برنامه وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پروفسور جمشید مرتضاقلوف، دیرکتور اجنسی مستقل اکریدیتاسیا و بهاگذاری جمهوری قزاقستان، نامزد علم‌های حقوق شناسی الینا جوماگول و داتسنت دانشگاه اقتصاد جهانی و مناسبت‌های بین الخلقی جمهوری ازبکستان ابوالخیر مومنوف، مشاور لایحه مشترک مرکز ملی عاید به حقوق انسان جمهوری ازبکستان و سازمان ملل متحد میرزاتیلا تیلابویف، یاردمچی پروکورور شهر خوجند بهروز قربانزاده و داتسنت کافدره حقوق صاحبکاری و بین المللی دانشگاه بختیار صمدوف معروضه نمودند. در انجام بخش افتتاحی بین دانشگاه و اجنسی مستقل اکریدیتاسیا و بهاگذاری جمهوری قزاقستان عاید به تشکیل و از اکریدیتاسیا بین المللی گذرانیدن یک چند اختصاص‌های دانشگاه شرطنامه به امضا رسید. در دایره کار همایش با جلب متخصصان ساحوی، استادان و دانشجویان، داتسنت کافدره حقوق بین المللی و حقوق انسان مرکز تکمیل اختصاصی نزد وزارت عدلیه جمهوری ازبکستان عادل سلیمانوف در موضوع مسئله های مبرم حقوق به تحصیل، دیرکتور مالیوی جمعیت دارای مسئولیتش محدود لوکوموتیو اورال
تیم کریستیان برایگر در موضوع آغاز فعالیت سیاست خارجی امپری روسیه در آسیای مرکزی سمینارها دایر نمودند. در سمینارها تاکید گردید که حقوق انسان یکی از ارزش‌های مهمترین تمدن جهانی بوده. برای حفظ آن دانش‌های عمیق حقوقی از خود کردن سندهای قبول شده بین المللی عاید به حفظ حقوق انسان ضرور می باشد. عموما دوام 2 روز عالمان وطنی و خارجی توانستند اساسهای نظریوی و عملی معماهای علم حقوق را عمیق کرده راههای تکمیل متدیک تعلیمی حقوق شناسی را دریاب نمایند و دورنمای رشد آن را توسط همکاری و تبادل تجربه متخصصان ساحه معین سازند. Активно здесь выступали на пленарном заседании наши коллеги, говорили о вопросах правового обеспечения, о качестве образования, о важности улучшения системы образования. Все эти проблемы, которые поднимались сегодня на конференции, они важны и актуальны для всей системы образования, для всех вузов. Я уже нахожусь в Фуджансе 2-й раз за этот год, и это уже моя 2-я конференция. Я вижу, на каком хорошем высоком уровне готовятся такие мероприятия. در جنبسته کاری کنفرانسی بین المللی برای گزارش و معروضه های پرمحتوا یک زمره اشتراکشون با شهادتنامه و تحفه های خاطروی ریاست دانشگاه سرفراز گردانیده شدند. دستگیری و هوسمندگردانی و غمخوری در حق نسل آینده‌ساز ملت در محور اساسی سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قرار دارد. در این زمینه بار نخست در دانشگاه استیپندی ریاست دانشگاه تأسیس یافت و دانشجویان لیاقتمند به آن مشرف گردیدند. چنانکه که قبلا اطلاع داده بودیم، با مقصد عملی نمودن دستور و سپارش‌های سریر دولت محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری جوانان فعال و لیاقتمند استیپندی ریاست دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان جاری گردیده بود. ماه روان در وضعیت تنتنوی رکتور دانشگاه پروفسور مومین شریفزاده و 26 نفر غالب آزمون گیرندگان استیپندی ریاست دانشگاه که بار اول جاری گردید شهادتنامه و استیپندی تقدیم نمود. همچنین به دانشجویانی که در آزمون‌های بین‌الخلقی، جمهوریوی و ولایتی و دانشگاهی آزمون ولایتی بهترین خواننده کتاب‌های بدیهی سال 2018 مسابقه‌های ورزشی بین المللی جمهوریوی و ولایتی غالبیت به دست آوردند. با سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی ریاست دانشگاه قدردانی کرده شدند. رکتور دانشگاه شریفزاده مومین مشاکر ضمن صحبت سهم فعال دانشجویان را در بلند گردیدن نفوذ و موقع و آبروی دانشگاه نظررس ارزیابی کرده افزود تا صف غالبان در همه گونه آزمون و مسابقه ها و چاره‌بینی‌های سطح بلند بیشتر گردد و آنها حتما از جانب ریاست دانشگاه قدردانی خواهند شد. سرور دانشگاه دانشجویان را با آموزش جدی زبان‌های خارجی دعوت کرد. دانستن زبان و تکنولوژی و علم‌های معاصر را طلبات زمان معنی داد کرد. دانشجویان نیز در نوبت خود برای توجه و دستگیری ریاست دانشگاه اظهار منتداری نموده وعده دادند که من بعد نیز برای به دستاوردهای علمی و ورزشی نائل گردیدن کوشش زیاد خواهند کرد. رکتور دانشگاه ما شریفزاده مومین مشاکر سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی را دستگیری نموده بار اول است که به ما دانشجویان علاخان در همه چاره‌بینی‌های سیاسی اشتراک می‌کرده استیپندی رئیس دانشگاه را برای دانشجویان جدا کردند و امروز تمام دانشجویان امینتداری خود را شخصا به اساسگذار صلح و وحدت ملی و به رکتور دانشگاه همان شریفزاده مومین مشاکر ابراز می نمایند و ما در آینده باید جوانان چنانه که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز نمودند جوانان باید در آینده در حیات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان عزیز با دست و دل گرم و نیروی بنیادگرانه شرکت ورزند پرچمبردار این سرزمین مرزبان و کشور مقدسمان باشد. چاره‌بینی فرهنگی از جانب دسته‌های هنری آشیان مهر به جمع آمد حسن انجام بخشید. دوام ماه دکبر دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به دستاوردهای سطحی بلند کامیاب گردیدند.
در آزمون جمهوریوی دانشجوی سال 2018 که بین مؤسسه‌های عالی مملکت با ابتکار کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل گردید، دانشجوی دانشگاه نازله کریمووا سزاوار مقام دوم شد. همچنین در آزمون ولایتی دانشجوی سال 2018 محیبه جبار و بین دانشجویان مؤسسه‌های عالی ولایت سزاوار مقام اول و غالب آزمون دانسته شد. عمر خیام چون عالم، شاعر، ستاره‌شناس و فیلسوف شهرت جهانی پیدا کرده است. کنفرانسی علمی عملی بخشیده به 970 سالگی این عارف شهرتیار اهل علم و ادب را به هم آورد. گزارش نوبتی برنامه از رفت همایش مذکور. عمر خیام از بزرگترین عالم، شاعر و فیلسوف در همه دور و زمان شناخته شده. امروزها ایجادیات این فیلسوف شهرتیار مورد آموزشی اهل ادب قرار گرفته است. خیام در برابر شاعر بودن به حیث عالم، طبیعت شناس، ریاضیدان و فیلسوف شهرت جهانی پیدا کرده است. با مناسبت 970 سالگی فیلسوف، عالم، انسیکلوپدیست و شاعر شهرتیار عمر خیام، کاتدر فن‌های جمعیتی فاکولته سیاست شناسی و مناسبت‌های بین الخلقی کنفرانس علمی عملی برگزار کرد. همایش را معاون رکتور نعمان جان غفارov افتتاح کرده از بزرگی و مقام و شهرت عمر خیام در ادبیات جهان معلومات داد. ذکر گردید که عمر خیام از بزرگترین شاعران زمان خود بود و تا امروز اشعارش شهرت جهانی پیدا کرده. شاعران کشورهای دنیا در پیروی رباعیات عالمگیرش ایجاد میکنند. در ادامه همایش از جانب استادان و دانشجویان در موضوعهای بزرگداشت جهانی عمر خیام، حیات و ایجادیات عمر خیام، تعلیمات فلسفی عمر خیام، حجت الحق، خیام ریاضت شناس، ستاره شناس و طبیب، ماهیت فلسفی رباعیات خیام و فلسفه عمر خیام معلوزه های پرمحتوا شنیده شد. از برآمدها عیان گردید که خیام عالمی برجسته و حکیم آشنا به دین و فلسفه می باشد. او در آثار منثور خود شناخت طبیعت و علاقه طبیعت را با دین و دنیا مطرح می سازد. با برابر تألیف آثار علمی، او همچون شاعری محبوب و رباعی سرای به همتا شهرت یافته در ایجاد ژانر خرد لیریکی تواناترین شاعر محسوب می گردد. موضوع رباعیات خیام گوناگون بوده، اکثرا افکار فلسفی و مشاهده های او را نسبت حیات و اجتماع در بر می گیرند. در انتها گفته شد که آموزش آثار عمر خیام برای تربیت نسل سازنده، بالا برداشتن اخلاق حمیده انسانی، ترغیب غایه های وطن دوستی و انسانگرایی و مهنت دوستی هدایت می نماید. همساله در کشور دهه اول ماه دکبر همچون روز بین المللی اعلامیه حقوق بشر قید کرده می شود. به مناسبت این سند در دانشگاه یک قطار چاره‌بینی و کنفرانس ها برگزار گردیدند. گزارش نوبتی برنامه موضوع را ادامه می دهد. اعلامیه عمومی حقوق بشر پنج شده ترین سند است که طبق معلومات به بیش از 300 زبان ترجمه شده است. آن از پیشگفتار و 30 ماده عبارت می باشد. بخشیده به 70 سالگی قبول اعلامیه عمومی حقوق بشر که همه سال 10 دکبر قید کرده می شود، در دانشگاه سلسله چاره‌بینی ها دایر گردیدند. به مناسبت 70 سالگی اعلامیه عمومی حقوق بشر با ابتکار شورای عالمان جوان دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان میز مدور تحت عنوان هر شخص حقوق به زندگی شایسته دارد. همچنین در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 13 ناحیه باباجان غفورov با تشبث دانشجویان فاکولته سیاست شناسی دانشگاه که مؤسسه نامبرده مکان تجربه آموزشان است، کنفرانس علمی عملی و در فاکولته اینواسیا و تلکمونیکاسیا محفل حقوقی برگزار گردید. در چاره‌بینی ها دایر به اهمیت اعلامیه عمومی حقوق بشر در انکشاف حقوق‌های سیاسی انسان، تاریخ اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه عمومی حقوق بشر و ماده‌های آن، راه‌های حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، زمینه‌های اعلامیه حقوق به مهنت و راه‌های عملی شوی آن در جمهوری تاجیکستان، راه‌های بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان در شرایط معاصر شنیده شد. از جمله ذکر گردید که هر سال در جهان 10 دکبر همچون روز بین المللی حقوق انسان جشن گرفته می شود. در این روز پس از محاکمه زیاد اعلامیه عمومی حقوق بشر قبول گردید. مقصد از قبول چنین یک اعلامیه سطح جهانی این بود که تا در همه گونه مورد حقوق‌های انسان
رعایت کرده شود. همزمان تاکید گردید که اعلامیه عمومی حقوق بشر کفالتگری حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بوده به اعتراف شأن و شرف شخص داشتن حقوق‌های برابر، آزادی، عدالت و صلح در جهان روانه گردیده است. هدف از برگزاری محفل و کنفرانسی‌ها بلند برداشتن معرفت حقوقی، تشکل تفکر منطقی و سیاسی جوانان و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند ارزیابی گردید. با مقصد ارجگذاری بر رسم و آیین و عنعنه‌های ملی در دانشگاه محفل کاشانه حسن گذرانیده شد. در محفل اساساً دانشجو دختران مهارت هنرمندیشان را به نمایش گذاشتند. در جهان هر کشور و ملت و خلقیت را با عرف و عادت و عنعنه‌های ملیش میشناسند و احترام میگذارند. خلق تاجیک که از قدیم دارای معرفت بلند و فرهنگ به خود خاص داشت، مورد شناخت و احترام ملت و خلقیت‌های دیگر قرار گرفته است. سر و لباس جزء طرح تمدن و رسم و آیین بوده ملت و دولت را در عرصه جهانی معرفی می‌سازد. با مقصد احترام ارزش‌های ملی و بلند برداشتن حس زیبایی پرستی در نهاد جوانان و دانشجویان مخصوصاً دختران در فاکولته اینواسیون و تلکومونیکاسیون دانشگاه محفل بانوان تحت عنوان کاشانه حسن برگزار گردید. در محفل ذکر گردید که باعث خوشنودی و افتخار بزرگ ملی است که چند قبل اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو در اجلاس سالانه خود که در شهر ماوریکی برگزار گردید، یکی از نوهای گلدوزی قدیمی و رشد یابنده تاجیکان چکن را برای خط میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل کرد. در انتهای محفل از دانشجو دختران دعوت به عمل آورده شد که سر و لباس ملی را احترام و حفظ نمایند و در ترغیب و گسترش ارزش‌های ملی مردم تمدن آفر و فرهنگی تاجیک سهمگذار باشند. همه ساله یک قسم دانشجویان و ختم کنندگان دانشگاه به خاطر عملی نمودن دانش‌های نظریوی وابسته به اختصاص به مؤسسه و مقامات‌های مختلف به تجربه آموزی سفربر می‌گردند. گزارش نوبتی برنامه از رفت تجربه آموزی دانشجویان معلوماتی بیشتر می‌دهد. در دایره لایحه بیاموزیم تا بیاموزانیم در مؤسسه های تعلیمی و بانکی روز دانشجو تجربه آموز گذرانیده شد. در این چاره‌بینی ها مدیر شعبه تجربه آموزی و کار با متخصصان جوان دانشگاه محبت مجیدزاده همراه استادان کافدره ها در مؤسسه هایی که دانشجویان به تجربه آموزی مشغولند ملاقات واخوری تشکیل کردند. در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 13 نوحه باباجان غفورов 10 نفر دانشجویان کافدره تاریخ خلق تاجیک تجربه آموزی میکنند. مسئولین شعبه تجربه آموزی دانشگاه به درس‌های آنها وارد گردیدند، از رفت درس‌گذاری و ملکه و مهارت تجربه آموزان شناس شدند. دیرکتور مؤسسه مذکور ضمن صحبت ابراز کرد که طی سال‌های اخیر دانش و فهمیش تجربه آموزان بهتر گردیده، آنها به واسطه به خوانندگان درس‌های کشاد تربیوی و چاره‌بینی‌های مختلف تشکیل می‌نمایند که آن در بالا بردن حس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی خوانندگان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. طوری 3 سال می شود که در مؤسسه ما دانشگاه دولتی حقوق بینش شناسی تاجیکستان گروه تاریخچیان ما همکاری داریم، شرطنامه داریم که بابت گذراندن تجربه پداگوژی. در این طول 3 سال من همچون آموزگار فن تاریخ مشاهده نمودم که دانشجویان این درگاه علم و معرفت که سال از سال سطح دانشی آنها بلند شده ایستاده است. همچنین در این روز به تجربه آموزانی که در کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در شهر خوجند مشغولند ملاقات دایر شد. امروزها در این کارخانه 5 نفر دانشجویان دانشگاه مذکور به تجربه آموزی مشغول می باشند. ضمن صحبت راهبر کارخانه از همکاری به دانشگاه اظهار منتداری کرده، ذکر کرد که قسم بیشتری کارمندان ما ختم کرده های این مؤسسه با نفوذ می باشند. دانشجویان رشته مالیه باشد در مؤسسه های بانکی تجربه آموزیشان را سپری می نمایند. ضمن بازدید و شناسایی از رفت تجربه آموزی دانشجویان در تشکیلات امانتی قرضی خرد متین عیان گردید که آنها مشغول تجربه آموزی‌اند. سردار شعبه کارمندان تشکیلات مذکور ایوب امینجانوف اظهار کرد که خوشبختانه 70-80% کارمندان تشکیلات ما ختم کرده های دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان هستند. یادآور میشیم که همه ساله در عموم بیش از 1000 نفر دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به تجربه آموزی به اداره و تشکیلات‌های مختلف سفربر می‌گردند. به خاطر در سطح ضروری سپری گردیدن دوره تجربه آموزی و از خود کردن دانش‌های اختصاصی، دانشگاه با 118 اداره و تشکیلات‌ها شرطنامه‌های همکاری به امضا رسانیده است. برگزار نمودن چاره‌بینی‌های مختلف با اشتراک تجربه آموزان در مؤسسه و کارخانه‌های گوناگون در سطح بلند گذرانیدن مرحله
تجربه‌آموزی زیر نظارت همیشگی ریاست دانشگاه قرار گرفته است. با مقصد پیشگیری زوراوری در عائله و برهم دادن خشونت در دایره معرکه 16 روز علیه خشونت با اشتراک کارشناسان در دانشگاه چاره‌بینی‌های مختلف برگزار گردیدند. گزارش نوبتی برنامه ادامه بخش این موضوع است. در دوره معرکه اطلاعاتی 16 روزی علیه خشونت در خوابگاه دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با تشبث بخش کار با زنان، دختران و رشد هنرهای مردمی دانشگاه واخوری برگزار گردید. در چاره‌بینی اعضای شورای ریاست کار با زنان و عالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق، سرمتخصص بخش کار با زنان و عالی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند، نماینده از مرکز سلامتی رقم 5 اشتراک و برآمد کردند. متخصصان پیرامون عائله سالم، پایدار و مستحکم اساس فردای جامعه سازنده تاجیکستان حرف زده با دانشجویان در مورد چطور مستحکم داشتن عائله، همدیگر فهمی و پیشگیری خشونت در عائله ها صحبت آزاد و صمیمی نمودند. در ادامه واخوری گفته شد که متاسفانه خشونت امروز در عائله ها به نظر می رسد که باعث جداشوی عائله های جوان گردیده است و این روند چون مشکلی اجتماعی شناخته شده هر یکی ما را لازم است تا در پیشگیری آن راههای مؤثر و عملی نماییم، زیرا موجودیت خشونت باعث از همپاشی عائله ها، یتیم و بی‌تربیت ماندن فرزندان و به مشکلی روحی و روانی گرفتار شدن آنها می‌گردد. مهمانان از دانشجویان دعوت به عمل آوردند که برای با این معما روبرو نگردیدن پیوسته آموزند، دانش و معرفت خود را بلند بردارند. در انتها مدیر بخش کار با زنان، دختران و رشد هنرهای مردمی دانشگاه شریف‌نسا علیمبایووا منتداری خود را به مهمانان رسانیده اظهار کرد که این قبیل ملاقات و واخوری‌ها سودمند من بعد نیز ادامه خواهد کرد. به مناسبت سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در دانشگاه سلسله واخوری‌ها برگزار گردیده بودند. در کتابخانه دانشگاه نیز کنفرانسیا برگزار گردید که از دستاوردهای سال سیاحی معلومات داد. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده بود. تشبث سرور دولت امکان داد در سال روان این ساحه رشد نموده توجه سیاحان خارجی به مراتب افزایش یابد. در این زمینه در کتابخانه دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان کنفرانس علمی عملی تحت عنوان تاجیکستان مکان سیاحی بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و جنبست سلسله چاره‌بینی‌ها برگزار شد. همایش با سخن افتتاحی سردار ریاست علم و اینواسیون دانشگاه زرینه صمد و آغاز گردید. نامبرده ذکر کرد که سال سیاحی امکان داد تا انفراساختار ساحت در کشور بهتر گردیده شرایط در منطقه های سیاحی مملکت در سطح ضروری براهمانده شود. در ادامه کنفرانس دانشجویان در موضوعهای هنرهای مردمی جزء فرهنگ ملی تاجیکستان منطقه جالب سیاحی و راغون انشاءات بزرگ عصر معروضه ها بیان کردند. برآمد کنندگان در معروضه هایشان از طبیعت زیبا و دلفریب وطن که توجه سیاحان را به خود جلب نموده است اندیشه رانی کردند. همچنین گفته شد که محض کوشش و تلاش و اقدام های سازنده سرور دولت امامعلی رحمان بود که دوام سال جاری به دستاوردهای زیاد سیاحی در کشور کامیاب گردیم. معرفی کتاب‌های تازه نشر و سوال و جواب بین دانشجویان در موضوع سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی به کنفرانس حسن انجام بخشید و به فعالان سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی ریاست دانشگاه تقدیم کرده شد. هموطنان عزیز، این بودند خبر و گزارش ها که دوام ماه دکبر در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به وقوع پیوستند و آن را منظور شما نمودیم. شما می توانید خبر و گزارش های ما را از سامانه رسمی دانشگاه مطالعه نمایید. تا نویدهای نوبتی دانشگاه موفق باشید. ریاست دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان تمام ساکنان مملکت را به سال نو میلادی 2019 شادباش نموده برایتان زندگی آسوده و کامیابی ها را تمنا دارد.